कॉल के रिस्पॉन्स दे विच सिखां वल्लों असीं ये जथेबंदी असीं कहा जी भी क्लाइमेट लई फाइट करन लई सिखां वल्लों ये असीं ये अदारा क्रिएट करांगे। ईको सिख जिहदा मिशन होएगा कि किस तरह सारे सिखां नूं जथेबंद करके गुरु नानक दे मिशन पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत नूं किस तरह उन्हों अमली जामा पहना के इंप्लीमेंट किया जाए। हरेक धर्म असीं इकट्ठे होके धरती सारिਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ माँ है, असीं सारे इत्थे वसनीक आए दे ते इस करके सारे इकट्ठे रल के काम करिए। तो सानू ये भी दसदे हैं तुहानूं खुशी हो रही है कि ईको सिख का जिहड़ा हुण इस वेले प्रोग्राम है उहदे विच बहुत ज़्यादा लोग जिहड़े दूजे धर्मां दे आके नाल जुड़ के काम कर रहे हैं, क्योंकि मिशन दा देखो धरती नूं बचाउण दा है, क्लाइमेट दा है। इंडिया च भी हुण जिहड़े कई जंगल असी हरियाणे च लगाए ने, हरियाणे दे पुलिस डिपार्टमेंट नाल रल के असी फरीदाबाद च जंगल लगाए ने। इस तरह असी राजस्थान च जंगल लगाया। गुजरात दे विच कोई उत्थे सिख भी नहीं है, पर उत्थे जिहड़ा कांडला दे विच 75,000 रुखां दा जंगल लगाया। महाराष्ट्र दे जिहड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्हां नाल रल के असी जंगल लगा रहे हैं। सो साडा जिहड़ा जंगल लगाउण दा तरीका है कि असी 200 गज दे विच 550 रुख लगाउने आ। सर सर्वाइव कर जांदे इन्ने रुख? 99.9% रुख सर्वाइव करते हैं। असी 550 रुख लगाने हर जंगल दे विच ते 200 स्क्वेयर मीटर का एरिया हुंदा है जिहड़ा कि 6 कार पार्किंग जिन्नी जगह होंदी है। पोल्यूशन करके ਜਾਂ आब हवा इन्नी खराब होने करके अस्थमा वर्गियां बीमारियां दा ग्राफ इदां जा रहा है पंजाब दे विच। ये अपने आप च बड़ी वड्डी चैलेंजिंग गल है। हाँ जी, लोगों के स्कूल बंद होने शुरू हो गए बच्चों के, इस नूं कित्थे किवें नजिठिया जावेगा? कोई तरीका नहीं है। इक्को एक तरीका है कि जे असीं वध तो वध जंगल लगाइए, जिदा लसूड़ा है, बहेड़ा है, शीशम है, हार शिंगार है, निम है, जंड है, टाली है। ये रुख तुसी जे अज भी कार चुको ना जी 10 मील के रेਡੀਅਸ 'ਚ चले जाओ तुसी किते भी पंजाब 'ਚ तुहानूं 10 रुख नहीं मिलणगे। ये वाले ये डिसअपीयर हो चुके हैं, इन्हों असी खत्म कर दिता है। तकड़े जिहड़े इंडस्ट्रीलिस्ट ने जां जिहड़े बिजनेस लीडर्स ने, बिजनेस हाउसिस ने, कॉर्पोरेट हाउस, हाँ जी, उन्होंने साडी कल मीटिंग हुई सीगी ते असी उन्होंने ये प्रपोजल दिता है भी उन्हां दे विच कईयां दे अपने मन दे विच उन्हां दे इच्छा है कि असी जिहड़ा असी 10 लाख रुख लगाउण दा मिशन ईको सिख वल्लों लॉन्च किया होया, क्यों ना असी लुधियाने शहर दे विच 10 लाख रुख लगाइए। सत श्री अकाल, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा। सो खास मुलाकात प्रोग्राम दे विच अज असीं तुहानूं एक इहो जी शख्सियत दे नाल रूबरू करावांगे जिहड़ी कि क्लाइमेट लई लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि क्लाइमेट दे विच नुकसान क्लाइमेट नूं चाहे मैं तुसीं असीं सारे मिल के कर रहे हैं, पर साडे सारिਆਂ दी जिम्मेवारी एक NGO एक संस्था वो चक रही है। और क्लाइमेट नूं एनवायरमेंट नूं मेरे तुहाडे लई साफ बनाउण लई, साडे जीण दे लई ਉਹਨੂੰ साफ सुथरा करन दा उन्होंने जिम्मा चुक्या। और इस वेले जिहड़ी हैगी है वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। गल कराने रूबरू कराने ईको सिख दे। जी हाँ, ईको सिख जिहड़ी संस्था हैगी है उन्होंने फाउंडर जिहड़े हैगे है डॉक्टर राजवंत सिंह जी नाल। सो गलबात करते हैं। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, डॉक्टर साहब मेरे दिल 'ਚ सब तो पहला एक क्वेश्चन हैगा कि आप काम कर रहे हैं इन्वायरमेंट लई, लड़ाई लड़ रहे हैं नेचर के अगेंस्ट, तो नाम अपनी संस्था का हैगा ईको सिख। नेचर तो ईको सिख का आपस च की तालमेल होया, पहला तो ये दसो। हाँ जी, असी यूनाइटेड नेशनस के जिहड़े सैकटरी जनरल सीगे बान की मून, उन्होंने 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ एक कॉल दी सी सारे दुनिया के धर्मां नूं, क्योंकि जिहड़ा क्लाइमेट का इस वेले जिहड़ा ये संकट है ये मनुखता के लिए बहुत वड्डा संकट है और इन्हें धरती नूं तबाह कर देना हैगा। इस करके ज़रूरी है भी इकल्ला पॉलिटिशियंस इस चीज़ के उत्ते नहीं मैंने सही कदम चुक रहे। इस करके उन्होंने धर्मां नूं इनवॉल्व करने की कोशिश की सी। उस कॉल के रिस्पॉन्स दे विच सिखां वल्लों असीं ये जथेबंदी
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਈਕੋ ਸਿੱਖ, ਜਿਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅੱਜ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਹੀ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋalitions ਨੇ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਊਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਧਰਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵਸਨੀਕ ਆਏ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 30 to 40 ਈਵਨ 50% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜੰਗਲ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚ ਜੰਗਲ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜੰਗਲ ਲਗਾਇਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 75,000 ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਲਗਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲ ਲਗਾਈਏ, ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਵੇਕਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ, ਕਿ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 90% ਰੁੱਖੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਬਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 200 ਗਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨੇ ਰੁੱਖ? 99.9% ਰੁੱਖ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਰੈਕਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 400 ਜੰਗਲ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 550ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 550 ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 200 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 6 ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਊਂਡਡ ਹੈ,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 100 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 100 ਗਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 300 ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਥਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਜਲ ਵੈਲੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 11,000 ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ 11,000 ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ 1.25 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਥਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੰਛੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੁੱਖ ਦੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਕਹਿ ਤਾ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਨਾ ਸਫੇਦਾ, ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਹੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਤਾ, ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਾਤਾ ਜੰਗਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਰਮਲ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਓਵਰਵਿਊ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਫੇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਫੇਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਫੇਦਾ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਫੇਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੇਟਿਵ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਫੇਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਦਾ ਘੋਂਸਲਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਲਾਇਤੀ ਕਿੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਦਿਖੇਗੀ। ਉਹ ਵਿਲਾਇਤੀ ਕਿੱਕਰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਬਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲਾਇਤੀ ਕਿੱਕਰ ਵੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਾਈਕਸ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਕਸ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਫਿਰ ਸਫੇਦੇ ਦੀ ਲੱਕੜ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨੇਚਰ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਗਾਈਡ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟਾਹਲੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਜੰਡ ਹੈ, ਨਿੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਛੀ, ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਕਤੀ ਹੁਣ ਬੱਦਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਵਕਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੰਗਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਲਗਾਈਏ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ
ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਬੋ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸਥਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲ ਲਗਾਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ 3700 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੰਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1.4%। ਸਿਰਫ 13,000 ਏਕੜ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1.4%, ਜਦ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 33% ਗ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹੈਲਥੀ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਵਸਥ ਰਹਿਣਾ ਤੇ 33% ਜੰਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1.4% ਹੈ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੋਸਟ ਪੋਲੂਟਡ ਸਿਟੀ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟ ਪੋਲੂਟਡ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਚ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲੂਟਡ ਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੰਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੋਲੂਟਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ 200 ਗੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੰਗਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜੰਗਲ ਉਗਾਉਣ ਦੀ 200 ਗੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ 300 ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਦੇ ਨਾਮ, 300 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਜੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕੁਛ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 200 ਗਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 550 ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ 550 ਰੁੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਤੇ 35 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਸੂੜਾ ਹੈ, ਬਹੇੜਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਹੈ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਨਿੰਮ ਹੈ, ਜੰਡ ਹੈ, ਟਾਹਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਰ ਚੁੱਕੋ ਨਾ ਜੀ, 10 ਮੀਲ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਡਿਸਪੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਕਦਮ ਤੇ ਨਿੰਮ ਤੇ ਸ਼ਹਿਤੂਤ, ਪਿੱਪਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਖੇਲਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦਾ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਸੁਹਾਂਜਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਰਿੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਰਿੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ $10 $15 ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਮ ਸਟਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਦਾਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਿਨਰਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਨਰਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉਪਯੋਗ ਹੈਗਾ ਹਰ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ? ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਿੱਧੇ, ਭੰਗੜੇ, ਕਿੱਸੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰੁੱਖ ਲੱਭਿਆ।
ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਇਕੋ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰਪਸ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ 550 ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਲਗਾਵੇ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਾਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫਟ ਲਿਆ ਕੇ ਆਈਫੋਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਈਫੋਨ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹੀ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 550 ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਗਾਤ ਦੋਗੇ, ਐਜ਼ ਅ ਗਿਫਟ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 550 ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 85,000 80,000 90,000 ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ 4 ਵਾਰੀ ਡਿਨਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਲੈ ਜਾਈਏ ਅਤੇ 80,000 ਤਾਂ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਕੋ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ ਜੀ, UK, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਕੋ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਚੇਚਾ ਪਰਪਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਕੋ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁੱਖ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ 99% ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਬਚਣਗੇ ਅਤੇ ਖਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਵਧਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਪੋਲਿਊਟਡ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵਧਾਓਗੇ, ਔਰ ਜੰਗਲ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ 30 ਟਾਈਮਸ ਮੋਰ ਹੈ ਜੀ ਆਮ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਨਲਾਈਟ ਲਈ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਵਿਡਥ ਆਮ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਗਿਵਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਓਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਰ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ
4-5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਰੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟ ਪੋਲੂਟਡ ਸਿਟੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਕਲੰਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮਿਤਾਭ ਕੰਤ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CEO ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਲਗਾ ਲਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਖਰਚਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਖਰਚ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਗਾਓ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚ ਜੇ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਅਮਿਤਾਭ ਕੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ CEO ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਮਝਾਈ ਗੱਲ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਾਊਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਰਾਵਾਂ ਜੰਗਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ 10,000 ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਹੰਝੂ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵੀ ਪੇੜ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਾਮਣ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਅੰਬ ਹੈ, ਮਲੇ ਬੇਰ ਹੈ। ਮਲੇ ਬੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੇਰ, ਫਾਲਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਫਾਲਸਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਲੇ ਬੇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਬੇਰ ਖਾਣ ਨੂੰ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਰੂਟ ਬੇਰਿੰਗ ਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਨਿੰਮ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਟਿੰਬਰ ਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕੁਝ ਫਲਾਵਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਵੇ। ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ, ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਈਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਰਫ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ 80-85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਏਗਾ। सोसाइटी ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈਏ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਪੋਲਿਊਟਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਚਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜੀ ਸਕਣਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।